j'ai évité. أكيد ربما إن شاء الله مرة أخرى يكون لنا لها الوقت كثير، لأن كما سبق قلت أنها كثير ما يتقال في الموضوع ديال الثقافة في الإعلام في دور الثقافة في دور الوساطة الثقافية. الآن معنا الأستاذة رانيا الزبيري، هي باحثة ومتخصصة في مجال الوساطة الثقافية للفنون والعلوم. سيكون موضوع المداخلة التنوع الثقافي ووسائل الإعلام، فلتفضل مشكورة تحت تصفيقاتكم لهذه طالبة الدكتوراه، ومرحبا بك. Merci tout le monde. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous est un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est un sujet dont on parle malheureusement beaucoup trop, mais sans vraiment comprendre, en saisir l'essence, à savoir la diversité culturelle et le rôle des médias dans la promotion justement de cette diversité culturelle comme clé du dialogue interculturel et comme socle de la cohésion sociale. Alors, et je préfère vous avertir d'ores et déjà, comme vous aurez averti de Certeau avant, tout exposé concernant les problèmes culturels avance sur un sol de mots instables. Il est donc impossible d'imposer une définition conceptuelle à ces termes. Leur signification tient à des fonctionnements dans des idéologies et des systèmes disparates. Alors, l'omniprésence, par ailleurs, et l'ambiguïté du terme diversité culturelle et de ses désinences nous le certifient au seuil du nouveau millénaire. Aborder la question de la diversité culturelle relève donc du vrai parcours d'obstacles, tant les notions et les usages varient et recouvrent des réalités multiples et disparates. Néanmoins, parler de diversité culturelle amène à s'interroger sur le sens même de culture, mais je pense que là-dessus, on a eu déjà suffisamment de définitions. Je serai brève, je dirais seulement que la culture est ce qui relie les savoirs et les féconde, comme le disait si bien déjà Edgar Morin. Elle n'est donc pas un luxe, c'est une nécessité. Voilà. Alors, si les institutions internationales s'offrent aujourd'hui, enfin ces dernières années, un arsenal normatif et législatif pour la promotion de la diversité culturelle, c'est que cette dernière constitue un enjeu majeur pour le nouveau millénaire. Alors, toutefois, la finalité suprême de la diversité culturelle réside dans la liberté même d'expression, à travers l'union dans la différence et dans l'absence de tout jugement, aussi bien pour les artistes et les créateurs que pour les peuples et les sociétés. Alors, pour ne pas être, pour être plus concise, je dirais que la diversité n'implique pas seulement la connaissance par l'individu de l'altérité dans toutes ses formes, elle exige avant tout l'acceptation de la pluralité identitaire propre à l'individu au sein de sociétés elles-mêmes plurielles. Alors on ne peut cependant pas parler de diversité culturelle au début de ce 21e siècle sans et occulter les conséquences de la mondialisation qui nous mène, si ce n'est déjà le cas, vers une certaine monoculture et une perte d'identité collective. Alors, perte d'identité des plus faibles au profit des grandes puissances, inégalité entre nord et sud, et tensions, conflits plutôt que pluralisme culturel. Développement culturel atteint, la culture devient alors l'apanage de l'élite et la crise culturelle est inéluctable. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution qui pourrait justement rétablir l'équilibre rêvé? Eh bien, c'est tout simplement la médiation culturelle. La médiation culturelle ayant pour support les médias. C'est justement ça la solution. Et les seuls aptes à humaniser la mondialisation par la promotion du dialogue interculturel et la préservation de la diversité culturelle. Car elle nous aide d'abord à mieux nous connaître, pour mieux nous comprendre, à mieux nous supporter et enfin à vivre ensemble. Alors, la médiation de la culture
et des cultures pourrait donc être gardienne de la diversité et voix de l'interculturel face aux impacts de la mondialisation et de la crise culturelle mondiale. Il est toutefois judicieux de noter qu'aujourd'hui, l'usage indifférencié de la notion de médiation vaut comme symptôme d'une société qui craint de reconnaître les conflits, recherche les espaces du dialogue et du consensus et enfin aspire à renouer le tissu social déchiré par le développement incontrôlé de la logique marchande, comme le dirait si bien Kohn. Alors, la médiation culturelle, ça n'est pas seulement ce pont que l'on essaye de créer entre créateurs et public, c'est cette recherche d'un modus vivendi commun, d'un certain vivre ensemble, c'est la compréhension, l'acceptation de l'autre et l'acceptation de la pluralité de sa propre identité. Alors, il est alors crucial aujourd'hui de dialoguer, car il ne peut y avoir de coexistence pacifique possible en dehors d'un dialogue interculturel sérieux et armé de médiation culturelle et interculturelle. Et je pense justement que le temps est aux grandes réformes et les grands changements nécessitent des modes d'expression nouveaux. La compétence communicative interculturelle étant de nos jours une compétence indispensable à l'épanouissement de l'individu au sein d'un tout uni dans sa propre diversité, elle est en d'autres termes, je le rappelle et je le souligne, indispensable à la cohésion sociale. C'est là même l'un des rôles de la médiation culturelle qui, selon Bourdieu, n'est pas un privilège de nature, mais il faudrait et suffirait que tous possèdent les moyens d'en prendre possession pour qu'elle appartienne à tous. Et là, c'est sa fonction éducative. La médiation culturelle n'est pas l'apanage du médiateur culturel. La société civile peut en faire usage, tout comme les médias. Et un média de qualité est, par analogie, un médiateur culturel aidant à la représentation, un nouvel intermédiaire culturel qui reprend justement cette fonction éducative. C'est ce que l'on appelle l'éducation informelle, qui, contrairement à l'éducation traditionnelle, n'est ni obligatoire et n'a pas de contraintes concernant un programme exhaustif ou la validation d'acquis, mais elle a comme visée plutôt une visée éducative, sensibilisation, initiation, approfondissement, récréative, c'est un moyen de divertissement, et bien sûr une visée citoyenne. Alors, à travers une programmation de qualité, les médias pourront justement aider les populations et les groupes à maîtriser la réalité culturelle qui les entoure. Car après tout, comme dirait Malraux, la culture est au moins de pouvoir assurer au plus grand nombre l'accès à la culture. Le rôle est décisif dans la stratégie de démocratisation culturelle, avec neutralité bien entendu. Et là, je ne parle pas de plomberie culturelle. Je ne parle pas de plomberie culturelle. Il n'est pas question de livrer le produit culturel comme on livrerait un vulgaire fast-food. Il est question justement de goûter la moelle, de s'y mélanger, de s'en éprendre avant de pouvoir prétendre initier le public à l'amour du beau, avant de pouvoir l'engager sur les sentiers du savoir. Il faut donc impliquer le public, mais avant ça, j'aimerais rappeler une note d'ailleurs qu'a souligné Madame Aziza Ihdé, c'est que déjà pour faire de la médiation culturelle, et qu'a souligné d'ailleurs aussi professeur Mina Shaqi, la médiation culturelle ou le journaliste, en parlant de journaliste culturel, en parlant de médiateur culturel, cet intermédiaire justement entre le créateur et le public, avant de pouvoir transmettre, il devrait avoir cette passion-là pour le beau, cette passion pour la culture, pour l'art. Et enfin, il faut impliquer le public.
il faut l'impliquer à travers des émissions débat, pourquoi pas des concours télévisés ou des concours littéraires, culturels, du sponsoring, par le sponsoring justement d'événements culturels ou d'actions culturelles. Et donc, comme le dirait سؤال فليتفضل. السلام عليكم. يحضرني الحضور والتفاؤل مع رابطة كاتبات المغرب فرع الرباط بتنسيق مع المديرية الجهوية للثقافة في هذا المعرض الواعد. إذا أنوه بهذه الخطوة الجبارة التي أتحفتنا بهذه الندوة القيمة مع أساتذتنا الأجلاء. وسؤالي، لن أطيل عليكم، سؤالي هو إلى أي مدى يمكن لوسائل الإعلام أن تخدم الثقافة، باعتبار أن الثقافة هي مجموعة مندمجة مكتسبة من المحيط الذي يعني تنتمي إليه. إذا وأقصد أيضا الثقافة الرصينة، الثقافة البناءة التي تعمل على تكوين وبناء مواطن مندمج وفعال يؤثر ويتأثر في تفاعل وتناغم تام. وشكرا جزيلا. تحية ثقافية للجميع. أولا في البداية كنشكر رابطة كاتبة المغرب على تنظيم هذه الندوة في موضوع مهم جدا يتعلق بالإعلام في الوساطة الثقافية. فهذا الموضوع هو ينال اهتمام الكثير من الباحثين المفكرين المختصين بتعدد مقارباتهم ووجهات نظر مختلفة، وبالتالي أنه هناك مقاربات متعددة لهذا الموضوع أو لهذه الإشكالية. هناك مقاربة تجزئية تبسيطية تكنولوجية، وهناك مقاربة أخرى شمولية. وبالتالي أن الوقت لا يسمح لنا كما قلتم للتطرق إلى تفاصيل الموضوع، ولكن مداخلة الأساتذة المشكورين والمشكورات أنها طرحت مجموعة من القضايا والأفكار تستوجب منا مناقشتها ومساءلتها وإغناءها بوجهات نظرنا المتواضعة. أشارت الأستاذة عزة مشكورة إلى أننا قمنا بإنتاج مجتمع مدني فاعل، فنحن نتساءل إلى أي حد أن هناك في مجتمعنا المغربي مجتمع مدني فاعل؟ على أي أساس نعتمد؟ هل نعتمد على مجموعة من الدراسات والبحوث العلمية؟ هل نعتمد على دراسات تقويمية تشخيصية لتأسيس رؤية علمية تقويمية تدخلية؟ ففي تقدير المتواضع أن ليس هناك مجتمع مدني فاعل في المجتمع المغربي، سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو النقابي أو الحقوقي. هناك اجتهادات تتفاوت من إطار لآخر، ولكن الواقع يبين بشكل ملموس أن هذا المجتمع المدني مطالب بإعادة النظر في ذاته، وأن يسائل ذاته، وأن يسائل طرائق اشتغاله، لأنه لا زال بكل الأسف يشتغل بأدوات تقليدية كلاسيكية متجاوزة، عوض أن يشتغل في إطار مناخ أولا تتوفر فيه الحريات العامة، يعني أن هناك سؤالك واضح. صافي، شكرا. تحياتي للأساتذة. شكرا جزيلا لك، والتعريف بالاسم ديالك. أستاذ محمد نور، فاعل جمعوي، أهلا وسهلا. لدي تجربة متواضعة في جريدة أنوال، مراسل الجريدة 10 سنوات، وشكرا. مرحبا. هل لدي أحد سؤال؟ تفضلي أستاذة. مساء الخير جميعا. أشكر الأساتذة والأستاذات الفضليات على المداخلات القيمة. معكم صفاء اللوكي، كاتبة قاصة من مدينة القنيطرة، طالبة باحثة في جامعة ابن طفيل. مداخلتي ربما فيها شق من تساؤل، يعني عن الثقافة ووسائل الإعلام. بلا شك هنالك فعل ثقافي، سواء هناك ثقافة جيدة أم رديئة، ولكن الحكم
في هذه الثقافة هي وسائل الإعلام بالضرورة. أتحدث يعني عن تجربتي البسيطة وتجربة بعض الأصدقاء. يعني الكاتب يقوم بجميع الأعمال بنفسه. الكاتب يبدع فكرة، الكاتب يكتب، يطبع، ينشر، يوزع، وفي الأخير يتكفل حتى ب يعني تسويق وحتى يعني بتغطية إعلامية لكتابه. يعني فأين دور وسائل الإعلام من هذه النقطة؟ يعني هذا سؤال حقيقة يعني يحز في نفس الكاتب وفي نفس كل مبدع أيا كانت يعني وجهته، سواء في الكتابة أو في الرسم أو الفن التشكيلي أو الموسيقى وما إلى ذلك. هل هذا يعني أن وسائل الإعلام أو المسؤولين عن هذا الفعل كما أقول للأسف الشديد، هل يغطون أو يعني يصعدون من ثقافة على حساب ثقافة أخرى؟ يعني وما هي المعايير؟ شكرا. شكرا جزيلا الأستاذة. شكرا. السلام عليكم. ليلى الهوي وحيدة الجمهورية. كنشكركم على هذا الندوة، وخصوصا أوجه السؤال للأستاذة عزيزة يحضي على المداخلة القيمة، وأوجه السؤال كيف لهذا الأشياء الجديدة التي أتيت بها الخروج للحيز الوجود، ومتى وكيف؟ مقاولة ثقافية. شكرا جزيلا. أكيد الأستاذ محمد حجيرة سؤال. صناعة الثقافة. كمان هي ماشي محمد حجيرة. كمال. شنو طرح إشكالية بزاف ديال علاقة المسؤولين عن السياسة مع الإعلام والثقافة. كان طرح ديال الأستاذة أمينة ديال الإعلامي واش يكون مثقف أو لا. فبالنسبة للمسألة السياسية فكنعرفوا سابقا أن كانت وزارة الإعلام مرتبطة بوزارة الداخلية، فكان واحد الوقيته كانوا الناس المثقفين كيخلقوا شوية ديال الخوف أو الهلع بالنسبة للناس المسؤولين عن السياسة. من بعد دابا حاليا كنشوفوا أن الاتصال ولا مرتبط بوزارة الثقافة وباقي ما كاينش شي ترابط بيناتهم. الجانب الآخر اللي ذكرته الأستاذة أمينة بقينا نناقشوا في التجارب عشتهم. فخلال دراستي مع العلم المسرح والتنشيط الثقافي كان عندنا شعبة ديال التنشيط الثقافي. كان المفروض أن دوك الطلبة اللي كيدرسوا التنشيط الثقافي ياخذوا أصول ماشي المسرح بوحدو، أصول الثقافة أو تاريخ الثقافة بجميع مناحيها، على أساس أنهم يوصلوها للعموم. الناس خرجوا الأكثرية ولاو موظفين في الإعلام. كنعرف من أصدقائي اللي خدامين في الأخبار حاليا، في قنوات الأخبار اللي قلتو كيديروا الخبر في الآخر هذا، وهما داك الناس اللي داروا التنشيط الثقافي كيديروا أخبار ثقافية لا غير في 2 دقائق. كان التجربة الثانية اللي عشتها شخصيا كأستاذ متعاقد في كلية الأدب المحمدية، كنديروا شعبة ديال الإجازة المهنية في الوزارة الثقافية. تكلفت ندرس بحكم التخصص ديالي ندرس لهم 2 مواد اللي هو السولفيج النظرية والتراث المغربي. كنهضر مع الطلبة كنلقاهم بحال ماشي مغاربة، حكم التراث المغربي كموسيقي ما كنعرفش فيه بزاف، مستعي إضاءات معينة حيت الوقت ديال المفصل عرفتو المكان اللي كبير. فهاد الطلبة اللي كيتخرجوا سواء مع العلم المسرح في شعبة التنشيط الثقافي أو في ميديسين كولتوريل سواء في الماستر أو في الإجازة الثقافية، أشنو عطاو؟ لقاو الناس ديال التعليم العالي أن الطلبة كيتخرجوا كيبحثوا على الوظيفة لا غير. عندي سؤال الأخص للناس اللي عندهم علاقة بالإعلام الثقافي بالنسبة للمعهد العالي للاتصال والصحافة، واش كاين كتدرس أستاذ فؤاد العراوي واش كاين فعلا كاين شي مادة كتدرس في هذا المعهد اللي عندها علاقة بالإعلام الثقافي المتخصص؟ شكرا. شكرا جزيلا. سنكتفي بهذه الأسئلة وللأساتذة الأفاضل الإجابة على هذه الأسئلة. أكيد تفضل دكتور فؤاد. شكرا الحضور الكريم على الأسئلة ديالكم. تكلمت في البداية بالعربية غنستمر بالعربية. هذه بالنسبة لي أنا تشريف أني نتكلم بالعربية اللي هو شيء نادر جدا ولكن مزيان مهم لأن نعيد اكتشاف لغتنا والقوة ديالها لغة التصحيح. إلى أي مدى يمكن الإعلام أن يطور الثقافة؟ بطبيعة الحال كيف جاء في العرض
هناك ارتباط وثيق جدا ما بين العمل الثقافي والعمل الإعلامي. نعلم جميعا أن المقاولة الثقافية والمقاولة الإعلامية هما شيئان ملتزمان يعني كالخطين المتوازيين لا يلتقيان، بل يستمران دائما في الوجود، لا ينفصلا. إذن بمعنى آخر، وأن وجود الثقافة يتحتم عليه وجود هذاك المجهود الإعلامي الأكاديمي، المجهود الإعلامي المستمر اليومي الذي يجعل هذه الثقافة، يجعل تلك الثقافة وجودا ملموسا في الإذاعة، في التلفزيون، في وسائل الاتصال الإلكترونية المختلفة اليوم. لأن ما يمكنش اليوم تخرج كتاب ولا تخرج فيلم وما تهضرش عليه الصحفي يمشي لشي واحد يشوفه ولا يشري شي حاجة. أعطيك مثال، لما مثلا اللي كيشوف فرانس 2 كيشوف مثلا اوني با كوشي، ولا كيشوف كيهضروا على كتاب في الليله ديال السبت لغايه نهار الحد، نهار الاثنين الكتاب كيتباع منه. هذا في المعدل 100,000 نسخه في فرنسا فقط. يكفي ان يوزع او ان نتكلم عن كتاب في برنامج تلفزيوني في فرنسا، وهي غالبا برامج مباشره وبرامج ديال الحريه وديال الكل يتكلم عن ما يريد، والكل يعني تولي هذاك يصبح الحديث عن الكتاب وعن الفيلم بحال شي دردشه بين الاصدقاء. هي برامج وصلت لواحد المدى من الحريه المطلقه الكبيره الواسعه، وان الحديث عن كتاب وعن الفيلم وعن مسرحيه وعن مع السياسي اي شيء، كتجيب السياسي وتجيب راي الكاتب وتجيب المغني وتجيب هذا، وكتكلم بحال لان هذا هو مجتمع مدني، هذا هو العمل ديال المجتمع المدني، وهذا العمل ديال الاذاعه والتلفزيون، لانها الوسيط، انك تتبان الوساطه الحقيقيه ديال التلفزيون. في المغرب نتذكر جميعا ان التلفزه المغربيه بدات واحد التجربه جميله جدا، وانها كتنقل البرامج، كتنقل مهرجانات، افتتاح مهرجانات واختتام مباشره كلها وطنيه، ماشي فقط مهرجان الدولي ديال المرات، المهرجان الوطني كان ينقل مباشره عبر القناه التلفزيونيه، الى حدود واحد الدوره اللي ذكرته. واحد المخرج السينمائي كان انتقد واحد المدير سابق في المركز السينمائي وقال ليه جوج البوليس ديالك تابعيني في طنجه اينما حللتها ارتحل. من ذاك الوقت بحال الا هبط طاحت السماء على قول الحجاب. من ذاك النهار تمنعات منعا كليا تبث اي شيء مباشر في التلفزيون المغربي. ماشي واحد السيد واحد النهار خدا حريه انه يعبر على نفسه في خشبه مباشره على التلفزيون، ان غادي نعدم كاع المثقفين والسينمائيين والمبدعين في المغرب. اذا بنا باش تشوفوا الهشاشه ديال الديمقراطيه المغربيه كيفاش فين كتكمل. بطبيعه الحال لا وجود للكتاب، لا وجود لفيلم، لا وجود لمسرح بدون اعلام. فمثل اخر جائزه كونكور، هل تعلمون ان جائزه كونكور اليوم لما حمت يربح شي واحد جائزه لغد ليه دار النشر كتنشر 500,000 نسخه، والمبيعات كتوصل غالبا ل 700,000 نسخه. شوفوا قيسوا الاهميه ديال الجوائز والاهميه ديال الاعلام، لحيث بديك الجائزه راه الجائزه غتعطى في العشرات الصباح وسائل الاعلام ديال العالم باسره، ماشي هي فرنسا فقط، حتى الكاميرات ديالها كتسنى هذيك الاكاديميه اللي غتعطي بيفو، غادي يعلن على الجائزه بان بيفو. العالم كله كينتظر هذاك الشيء، بحال ما عرفت غيفرقوا الزيت والطحين وداك الشيء. كاين واحد العلاقه حميميه جدا ما بين الاثنين. هذيك المقاوله الثقافيه اللي كتهضر عليها الاستاذه عايزه الان في المغرب تثبت بان المقاوله الاعلاميه يمكن تنجح. علاش؟ لان كاين دعم حكومي منذ 1988 كتعطي الدوله دعم الصحافه، انطلاقا واحد دفتر التحملات التي خص هذيك المقاوله تشتغل عليه، عشان هي تحسن الوضعيه ديال الصحفي، تحسن التجهيز ديال هذا، تكون الصحفيين وتنتقل وسائل الصحافه الالكترونيه حتى تكون لها قيمه يعني اضافيه كجريده ورقيه. بطبيعه الحال الدوله استمرت في هذا الدعم الى حدود اليوم، وستستمر لان الان اصبحت تدعم بعض المواقع الالكترونيه التي ايضا لا امت الوضع ديالها مع القانون، وهذا شيء اساسي. اذا كنا اليوم يعني نحلم بخلق مقاوله ثقافيه، وحنا عندنا دور النشر، عندنا دور التوزيع وداك الشيء، ولكن لم يصلوا بعد الى مستوى المقاوله الثقافيه، لانه حنا كنعرفوا بان دار النشر كتخرج مثلا 30 كتاب ولا 50 كتاب على حسب القوه ديال الحجم ديالها، او 10 الكتب، ولكن ما كاينش هذاك المواكبه الاعلاميه لهذاك الاصدار مع الاسف. ودابا تيبقى دائما العمل، هنا انتقل من مجموعه من الاسئله، وهنا ايضا يبقى العمل ديال الاديب وديال الكاتب وديال المخرج وديال هذا وديال لما يصنع مخرج سينمائي ايضا الفيلم ديالو يحتم عليه بطريقه غير مباشره انه يقوم العمليه ديال المواكبه الاعلاميه والمواكبه ديال
الفيلم ديالو حتى يكون له قيمه وسط الراي العام، حتى يعرف وسط، لان لما هضرش عليه الصحافه ما كاينش اللي غيعرف بتاتا. واليوم اللي كاين واقع الشيء اللي واقع اليوم في المغرب هو كاين كثرة الأحداث وقلة المعلومات التي تدور عن الأحداث. راه هو كثرة وسائل الإعلام بالأخص منذ ظهور وسائل الإلكترونية أصبح الخبر غير موجود بتاتا في السوق المغربية. في أيام فاش كانت الصحافة فقط ورقية كنا نعرف جميعا ماذا يجري في المغرب. اليوم رغم كثرة وتعدد العشرات ديال المواقع الإلكترونية تنشر، ولكن لا أحد يعرف، لأن كاين فوضى، كاين تضارب في الأخبار، كاين تضارب في المواعيد، كاين عدم مصداقية المواقع التي تصدر الأخبار، عدم مصداقية حتى بعض الجرائد التي تذيع الأخبار. إذن هناك فوضى عارمة، هناك عدم ضبط السوق، عدم ضبط المواقع التي أيضا تنتج هذا الكتاب وتنتج هذا الفيلم وتنتج هذه المسرحية، لأن ما عرفناش اليوم اين نضع الاخلاقيه بطبيعه الحال ذهبت مع ذهاب التكوين. لان تكلمنا قبل قليل عن تكوين، هل هناك تكوين في الثقافي الاعلامي في المغرب؟ بطبيعه الحال ما كاينش، لان كاين التالي ماستر اللي